श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता क्रमांक 34। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक ब्राह्मण गुजरात को बासी ताकि वार्ता को भाव कहत है। श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग एकનું દર્શન કરાવતા કહે છે કે सो वह ब्राह्मण गुजरात ते ब्रज को आयो હતો। सो प्रथम श्री मथुरा जी आई विश्रांत घाट पे स्नान कियो। पाछे वह ब्राह्मण अपने मन में विचार्यो, जो श्री गोकुल बड़ो धाम सुनत है, ताते तहां चली के एक बार श्री गोसाई जी को दर्शन, श्री गोकुल जी को दर्शन तो करिए। એટલે આમને મહાત્મ જ્ઞાન સાથે આ જઈ રહ્યા છે શરણે। બાકી જે વૈષ્ણવ આવે એમને અજાણ્યા હોય, કઈ જ ખબર ના હોય, અને અચાનક દર્શન થવા અને પછી સેવક થવાનો ભાવ થવો એવા હોય વધારે। પણ આ એક એવા છે બ્રાહ્મણ કે જે શ્રી ગુસાઈજી વિશે પણ કંઈક શ્રવણ કરી ચૂક્યા છે, આપના પ્રતાપ વિશે। ताते तहां चली के एक बार श्री गोसाई जी को दर्शन, श्री गोकुल जी को दर्शन तो करिए, तब पाछे ब्रज यात्रा परिक्रमा सब करी लेऊंगो। यह विचारी के वह ब्राह्मण श्री मथुरा जी ते श्री गोकुल आयो। ता समय श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग धरी के आप श्री ठकुरानी घाट ऊपर मध्याहन की संध्या वंदन करीवे को पधारे हते। आपनो क्रम ज छे, वारंवार आवशे अलग अलग वार्ताजीमां कि जो आप श्री गोकुल में राजभोग धरे श्री नवनीत प्रिय जी ने, तो आप ए धरीने पछी आप श्री ठकराणी घाट आवी संध्या वंदन करे, અને જો ત્યાં શ્રી ગોવર્ધન નાથજીને રાજભોગ ધરે તો પર્વતથી નીચે ઉતરી અને શ્રી ગોવિંદ કુંડ ઉપર આપ સંધ્યા વંદન કરે। तहाँ वा ब्राह्मण को श्री गोसाई जी को दर्शन भयो। तब वा ब्राह्मण ने अपने मन में विचारी, जो इनको सेवक हुजिए तो आछो है। पाछे वा ब्राह्मण ने श्री गोसाई जी सो दंडवत करी हाथ जोड़ी के विनंती करी, जो महाराजाधिराज मो ऊपर कृपा करी के आप मो को अपनो सेवक करिए। तब श्री गोसाई जी आपने वा ब्राह्मण सो कहो, जो तुम यह श्री यमुना जी में स्नान करी के हम पास आओ, तो हम तुमको नाम समर्पण दे के अपनो सेवक करे। क्यारेक शब्द नाम निवेदन होय छे, तो क्यारेक शब्द नाम समर्पण होय छे, तो क्यारेक शब्द नाम ब्रह्म संबंध होय छे, तो क्यारेक शब्द नाम आत्मनिवेदन होय छे। तब वह ब्राह्मण श्री यमुना जी में स्नान करी के श्री गोसाई जी के पास आयो। तब श्री गोसाई जी वा ऊपर अनुग्रह करी के वा ब्राह्मण को नाम समर्पण कराए। पाछे श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिय जी के मंदिर में पधारे। એટલે क्षमा, श्री यमुनाजी ना किनारे ज आपे ज्यां આજ્ઞા કરી ત્યાં જ પેલા બ્રાહ્મણ સ્નાન કરીને આવ્યા અને તે જ શ્રી યમુનાજીના કિનારે જ આપે એમને
નામ સમર્પણ કરાવ્યું. એટલે કે નામ એટલે અષ્ટાક્ષરનું દાન અને બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનું દાન એમ કરીને બ્રહ્મસંબંધ પણ કરાવ્યો. पाछे श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिय जी के मंदिर में पधारे, तब वासो आज्ञा किए जो अब तेरो कहा मनोरथ है. આ છે વાત. મનોરથ એ વૈષ્ણવના હૃદયમાં શું છે એની ઉપર જ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીએ ફોકસ કર્યું છે. અને એ પછી એ મનોરથ પૂરો કરવા માટે આપે આપનું પ્રમેય બળ અને આપનું કૃપા બળ જેનાથી તેનો મનોરથ પૂરો કર્યો છે. તબ વાને કહ્યો જો महाराज एक श्री नवनीत प्रिय जी और श्री गोवर्धन नाथ जी की झांकी करी के पाछे ब्रज की यात्रा परिक्रमा करूंगो. એટલે જેને પણ હૃદયમાં વ્રજમાં જવાનું મન થતું હોય અને જો બ્રહ્મસંબંધ ન લીધો હોય ઘરમાં કોઈ આપના વૈષ્ણવના ઘરમાં ને એને પણ જો એમ થાય કે ના મારે વ્રજ યાત્રા એકવાર તો કરવી છે, તો એ માની લેવું કે દૈવી છે. તો એને જરૂરથી શ્રી વલ્લભકુલ સન્મુખ લાવી વિનંતી કરી આજ્ઞા લઈ અને એમને પણ નામ સંભળાવીને સેવક કરવો હોય તો પણ પૂરતું છે. વધુ શ્રમ ના આપવો હોય તો પણ જો બ્રહ્મસંબંધ કરાવવો હોય તો પણ વિનંતી કરી શકાય. કેમ કે વ્રજના ભૂમિ માટે જેને આસક્તિ છે એ પણ દૈવી જીવનું પરમ લક્ષણ છે. તબ આને કહ્યો, જે મનોરથ કહ્યો એ જીવે, લૌકિક કશું માગ્યું નથી. जो महाराज एक श्री नवनीत प्रिय जी और श्री गोवर्धन नाथ जी की झांकी करी के पाछे ब्रज की यात्रा परिक्रमा करूंगो. 84 कोस એ વખતે તો થતી. तब श्री गुसाई जी मंदिर पधारत समय वह ब्राह्मण को संग ले पधारे. નવનીત પ્રિયાજીના મંદિર તરફ હવે જઈ રહ્યા છે શ્રી ઠકરાણી ઘાટથી. તે વખતે બ્રાહ્મણને પણ સાથે લીધો. सो वह ब्राह्मण तो बाहिर जगमोहन में प्रभु की आज्ञा पाई के बैठो. ये मर्यादा है वैष्णवों ત્યાં સુધી જવાય. અને और आप श्री गुसाई जी भीतर मंदिर में पधारी श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग सराय आचमन मुख वस्त्र करी बीरी आरोगाई के किवाड़ दर्शन के खोली राजभोग आरती श्री गुसाई जी किए. सो दर्शन करी श्री नवनीत प्रिय जी के वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न भयो. पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिय जी को अनुसर कराई अपनी बैठक में पधारी. वह ब्राह्मण सो कहे, जो ब्राह्मण आज तुम यहाँ ही प्रसाद लीजियो. यह वासो कही के आप श्री गुसाई जी भीतर भोजन को पधारे. सो भोजन करी आचमन करी बीरा आरोगी व ब्राह्मण को महाप्रसाद की पातरी जूठन दरी. सो महाप्रसाद ले के वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न भयो. पाछे श्री गुसाई जी आप बैठक में विश्राम करण लागे. आपनो क्रम आ पण हतो नित्य कि आप જ્યારે પણ महाप्रसाद ले પછી आप क्षणिक विश्राम करता, अतिशय नहीं हो. तब वह ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी सो विनंती करी जो महाराज आज्ञा हुई तो सवारे में श्री गिरिराज जी जाई के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी पाछे ब्रज परिक्रमा करूं. बस आवो ज मनोरथ મને પણ 2007 માં થયો હતો. જો કે પુષ્ટિ માર્ગ વિશે હું કંઈ જાણતો ન હતો. પુષ્ટિ માર્ગ વિશે તો મારા ધર્મપત્ની એને પાછળ હું પણ સેવક થયો અને પછી મને આ માર્ગમાં કંઈક પ્રવેશ થયો. પરંતુ તે વખતે 2014ની વાત છે. આ તો 2007માં મને આવો ભાવ થયો. વ્રજના શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનું જે મંદિર છે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર, એમાં એક બારી પડેલી છે. બસ એ પ્રસંગ શ્રવણ કરવાથી મારું ચિત્ત ગોવર્ધનનાથજીએ ચોરી લીધું. મને થયું કે આ કેવા પ્રભુ કહેવાય કે જે પેલા ચહુડિયો એટલે આપણે ત્યાં અહીંયા જે કહેવાય ને શબ્દ પેલો એ સફાઈનું કામ કરે એનો દીકરો, અને એને દર્શન આપે અને એની સાથે ખભે રાખી હાથ અને એની સાથે ખેલે. અને એ પ્રસંગ જ્યારે મેં મર્યાદા માર્ગીય એક મર્યાદા પુષ્ટિ એવા વૈષ્ણવ કોઈ હતા કથાકાર, એમના મુખેથી શ્રવણ કર્યો. એકવાર નહીં પણ 2-3 વાર.
એક બીજા પણ હતા કથાકાર એવા જે વૈષ્ણવ હતા, એમાંથી પણ શ્રવણ કર્યું. એટલે મને પણ ચિત્તમાં આ પ્રભુ આવા કૃપાળુ કે જે આવી રીતે પોતે જે એવા ચહુડિયાના દીકરા માટેથી અને અંદરથી બારીનો તોડી નાખી, અંદરથી આપણે મંદિર જ બારી જેટલો ભાગ તોડ્યો, ગાબડું પાડ્યું. પછી શ્રી ગુસાઈજીએ જાણ્યું એટલે જ્યારે પુરાવવા ગયા કે હવે પૂરી દો, તો ના પાડી ઠાકોરજીએ કે ના, હવે તો એ રહેશે જ, તમારે ચોકીદાર ગોઠવવા હોય તો ગોઠવો. અને એ બારી રહી. આવું જ્યારે મેં સાંભળ્યું વારંવાર, એટલે મને પણ થયું કે એક વખત તો મારે દર્શન કરવા છે. એકલો એકલો ચાલી નીકળ્યો હતો અહીંથી વ્રજ જવા 2007માં. ઘરના બધા અનુકૂળ હતા એટલે મને જવા દીધો. અને ત્યાં ગયા પછી જે આ પર્વત ઉપર હું ચડ્યો, મને ખબર નહીં કે ના ચડાય, ગિરિરાજજીનો મહિમા હું જાણતો નહીં, તો હું ચડી ગયો. અને પછી જ્યાં એ મંદિર જોયું તો મને એ ગાબડું શોધવામાં પ્રયત્ન કર્યો પણ દેખાયું નહીં. અને અંદરથી હું એવો શરમાળ સ્વભાવનો કે હું કોઈને પૂછી ના શકું, એટલે અંદર સમસમી ગયો. મેં કીધું આટલા સુધી આવ્યો છું, મને દર્શન ના થયા ગાબડાના, બારીના. આ રીતે શરૂઆત થઈ 2007માં. યમુનાજીનું સ્નાન અને ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી હતી. તે વખતે પણ મને યાદ છે, ગિરિરાજજીની પરિક્રમા વખતે પણ મારા મનમાં તો આ જ ભાવ હતો. એ વખત મર્યાદા માર્ગમાં હતો. આ બધા ધોળ ને પદ જે હું અત્યારે આપની પાસે રાખું છું, મેં કહ્યું એમ શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીના જેમને દર્શન થયા અને ચાલતા ગયા અહીંથી ચંપારણ્ય, એમના પદો મને એટલા બધા એમ થાય કે આનાથી બહુ બળ મળે છે. એટલે એ બસ ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરતાં કરતાં મેં આ પદો જ સતત રટણ કર્યા હતા કે મને તો હવે આ જે અલૌકિક છે, જે આમાં પદોમાં જે આનંદ, એ મને જાય નહીં. એવું મેં ગોવર્ધન ગિરિરાજજી પાસે માગેલું. અને મને એ જે ત્યાંથી પછી હું જે યાત્રા મારી રીતે એકલો જ કરી હતી મેં. અને મારી પાસે દ્રવ્ય એટલું હતું નહીં, એટલે હું તો શટલમાં બેસીને કરતો બધે. અને મને તો જે કથા કરવાના હતા એ નિમિત્તે હું ગયો હતો જોડે, કેમ કે મને એક સહારો રહે 7 દિવસ સુધી. તો બપોરે કથા થાય રમેશભાઈ ઓઝાજીની, ભાગવતજીની. અને રહેવા માટે પણ મને તકલીફ પડી પહેલા દિવસે, પણ પછી બધું અનુકૂળ થયું. કસોટી થાય છે વ્રજભૂમિ પર, એકદમ સરળતાથી તો કશું પાર નથી પડતું, પણ પછી તો એવી કૃપા થાય છે કે કૃપા પછી ખસતી નથી. આજ્ઞા હોય તો સવારે મેં શ્રી गिरिराज जाई के श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करी पाछे ब्रज परिक्रमा करूं. तब श्री गुसाई जी आप कहे जो बहुत अच्छो. पाछे श्री गुसाई जी विश्राम करी उत्थापन समय उठी स्नान करी श्री नवनीत प्रिया जी को उत्थापन कराई भोग संध्या शयन की सब सेवा पहुंची के. શ્રી ગુસાઈજી આપ જે ક્રમ છે આપનો નિત્ય એ શું હતો એ અહીંયા વર્ણન કરી લીધું શ્રી ગોકુલનાથજીએ, કે આપ જે ક્ષણિક વિશ્રામ કર્યો, પછી આપે ઉત્થાપન સમયે ઉઠી, જો કે ઉત્થાપન સમયે આપ જાગ્યા 4 વાગે, અને પછી સ્નાન કરી અને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને ઉત્થાપન કરાવી અને જે આવે લીલા મેવાનો ભોગ પુલિંદીજીઓ તરફથી એ, પછી સંધ્યા ભોગ, અને પછી શયન ભોગ, અને પછી આરતી આપને પોડાઈને આ બધી સળંગ સેવામાં આપ પહોંચ્યા શ્રી ગુસાઈજી. આ આપનું દિનચર્યા હતી. અને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને ઉત્થાપન કરાવી અને આ પહોંચી અને સબ સેવા સો પહોંચી અને આપની બેઠક में गादी तकिया ऊपर आप बिराजे. सो उत्थापन ते शयन पर्यत के सगरे दर्शन श्री नवनीत प्रिया जी के करी वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न भयो. पाछे सवारे वह ब्राह्मण श्री गिरिराज गयो. तहाँ जाई श्री गोवर्धन नाथ जी के राजभोग की आरती के दर्शन करी के अति ही प्रसन्न भयो. ता पाछे ब्रज यात्रा को गयो. सो करी के ब्रज यात्रा श्री गोकुल आई श्री गुसाई जी को दंडवत करी के वह ब्राह्मण ने विनंती करी, जो महाराजा धीराज मेरो सेवा को मनोरथ है सो मोको सेवा पधराई दीजिए. जो आ पाछो मनोरथ शब्द आयो અને સેવા માટે એને અંદરથી ભાવ થયો. હવે શ્રી ગુસાઈજી એને સેવા માટે ઠાકોરજી પધરાવશે. એટલે જ્યાં સુધી અંદરથી ભાવ ના થાય, મનોરથ ના થાય, ત્યાં સુધી એમને ઠાકોરજી પધરાવતા નથી, પુષ્ટ કરતા નથી. હા, જ્યાં અધિકારી લાગે ત્યાં તો આપ આજ્ઞા કરી જ દે અને વાતમાંથી વાત પણ એવી કાઢે ને પછી આપ એને કહે કે તું તો સેવા જરૂર કરજે, પણ એ બહુ ઓછા ભાવ પ્રકાશ.
क्यों जो ये रोहिणी जी की सखी है। અને જો આ બધું કૃપા બળ છે એ જે ભાવપ્રકાશ હરિરાયજી મહાપ્રભુજી રચે છે તો એ માની લેવાનું કે એ પણ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી છે। આ સ્વરૂપ છે આપના ત્રણ, સાક્ષાત મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી, શ્રી ગોકુલનાથજી એટલે કે શ્રી વલ્લભ આપના વલ્લભ ઘરમાં, અને હરિરાયજીની પાછળ તો મહાપ્રભુજી લાગે જ છે પણ સ્વરૂપ અલગ અલગ છે। એટલે આપણને એમ થાય કે આ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી આ હોય પણ હોય। જેવી રીતે સુખદેવજીએ ભાગવતજીની રચના કરી એ વખતે આપનું સ્વરૂપ આપણે જે અમરનાથમાં શુકના અવતાર રૂપે દેહ છોડી અને વ્યાસજીના પત્નીમાં મુખમાં થઈને ગર્ભમાં ગયા અને પછી જે આપ 9 મહિના સુધી ગર્ભમાં રહી અને પ્રગટ થયા, એક સાથે જ 16 વર્ષ સુધી ગર્ભમાં રહ્યા અને જ્યારે પ્રગટ થયા ભગવાને વચન આપ્યું કે મારી માયા નહીં વળગે અને જે પ્રગટ થયા તો સીધા 16 વર્ષના। બોલો સુખદેવજી મહારાજ કી જય। તો સુખદેવજી મહારાજ એ મહાદેવ છે પણ સ્વરૂપ જુદું છે એટલે સમજી ન શકાય। એવી રીતે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી એ જ શ્રી ગોકુલનાથજી છે એટલે કે શ્રી વલ્લભ ઘરમાં કહેતા પણ સ્વરૂપ સમજી ના શકાય। એ જ હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પણ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી જ છે, એમનું પણ સ્વરૂપ અલગ છે, ત્રીજું સ્વરૂપ છે આ ગોકુલનાથજીથી, અને એ ગોકુલનાથજીને આશ્રિત છે, એમનાથી બ્રહ્મ સંબંધ છે પણ સમજી ન શકાય। પણ પ્રમાણ તો છે ને કે 125 વર્ષનું આયુષ્ય વૈષ્ણવો માટે ભોગવ્યું, પોતાના માતા પિતા લીલામાં ગયા, પોતાના ભાઈ, પોતાના ભૌજી, પોતાના પુત્રો, પુત્રવધુઓ અને પૌત્રો, પુત્રના પણ પુત્ર એ પણ લીલામાં પહોંચ્યા ત્યારે 125 વર્ષ પૂરા થાય। એટલે આ સામર્થ્ય પાછું મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીનું છે પણ ડેલ્યુટ સ્વરૂપ છે આ અલગ અલગ, કેમ કે જે કક્ષાના વૈષ્ણવો છે અને જે મહાપ્રભુજીથી કાર્ય અધૂરું રહી ગયું હતું 56 કે 58 વર્ષની ઉંમરમાં તો આપે લીલામાં 3 આજ્ઞા થઈ એટલે આપે જવું પડ્યું, પણ પછી અવતાર લેવામાં કોણ રોકી શકે વલ્લભને? અને વલ્લભને તો થવું જ હતું વિઠ્ઠલનાથજીના પુત્ર, કારણ કે વિઠ્ઠલનાથજી એવી આજ્ઞા કરી હતી પંઢરપુરમાં કે હું તમારો પુત્ર થવું ને તમે મારા તાત થાવ, એટલે આપ તો એ પ્રમાણે થયા પણ પછી આપે પણ એવું જ ઈચ્છ્યું અંદરથી કે હું પણ હવે તમારો પુત્ર થઉં, એટલે શ્રી ગોકુલનાથજી થઈને શ્રી વલ્લભની સેવા કરી, શ્રી ગુસાઈજીની અને શ્રી એ કરી। તો આ રીતે પછી આ પરંપરામાં 3 વલ્લભના અવતારો ગણાય છે। અને અહીંયા સેવા માટે વિનંતી કરી ત્યારે ભાવપ્રકાશમાં કહે છે કે આ રોહિણીજીની સખી છે। રોહિણીજી એટલે કોણ? બલરામજીના માતા। બલરામજી એટલે શેષ અવતાર અને બલરામજીના માતા એટલે એ પણ લીલામાં નાગ માતા છે। इनते प्रगटी है ताते इनके भाव रूप है, इनको नाम गोप देवी है, ये राजस भक्त है। सो गोप देवी नंदालय में श्री ठाकुर जी की सेवा में सदा तत्पर रहत है, ताते यहाँ हूँ सेवा को मनोरथ भयो। એટલે જે નંદ બાવાને ત્યાં વસુદેવજીના બીજી પત્ની રોહિણી એ કંસના ત્રાસથી અને આવી લીલા થવાની હતી, બલદેવજી અહીંયા આકર્ષણ કરીને એમના ગર્ભમાં પધારવાના હતા। આ બધું પૂર્વ નિયોજિત હતું, કેમ કે આ તો ગોલોકમાં જ નક્કી થયેલું છે, ગર્ગ સંહિતામાં વર્ણન છે બધું વિસ્તારથી। એટલે રોહિણીજી અહીંયા રહે એટલે એમના જે સેવકો હોય સાથેના, રાણી છે તો વસુદેવજીની, એટલે એ બધા પણ અહીંયા એમની સાથે હોય। એમાં આ રોહિણીજીની સખી છે અને એનું નામ છે ગોપદેવી અને એ રાજસ ભક્ત છે। અને ગોપદેવીને શું લાભ મળ્યો હતો તો કે નંદાલયમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવા એને મળી હતી, એટલે યશોદાજીએ આજ્ઞા આપી હતી અને તત્પર રહેતી ઠાકોરજીને શું જોઈએ શું નહીં તે માટે, એટલે એને અહીંયા સેવાનો મનોરથ થયો। એટલે સેવાનો મનોરથ પણ કેમ થાય છે, એના બધા કારણો કયા? હવે શ્રી ગોકુલનાથજી વર્ણન કરતા કહે છે કે श्री गुसाई जी मथुरा जी पधारे, तब वह ब्राह्मण हूँ प्रभु के संग मथुरा गयो, तहाँ बाजार में हुई के श्री गुसाई जी पधारे हते। सो एक भरिया स्वरूप बहुत करी लिए बैठ्यो हतो। अब आ प्रसंग समझो, आजे तो लीला थई छे प्रभुनी के श्री गुसाईजी જ્યારે એણે ઈચ્છા કરી કે મારે ઠાકોરજીની સેવા મને પધરાવો, ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આપ ત્યાંથી મથુરા પધાર્યા શ્રી ગોકુલથી, તો અને સાથે લઈ ગયા બ્રાહ્મણને, અને મથુરાના બજારમાં જ્યારે પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એક જે ઠાકોરજીના સ્વરૂપો વેચે
એ જે દુકાન હોય એ દુકાનમાં બધા ઠાકોરજીના સ્વરૂપો એણે ધરેલા હતા. અને ત્યારે શ્રી ગુંસાઈજીએ આ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે તું પેલા ભરિયા પાસે, એટલે કે જે કંસારો હોય કે જે આ જે ઠાકોરજીના સ્વરૂપો ઘડતો હોય ને જે વેચતો હોય એની પાસે જા અને તું પેલું જે સ્વરૂપ દેખાય છે ને એ સ્વરૂપ તું ન્યોછાવર આપીને લેતો આય, તારે માથે પધરાવી દઉં. તબ બ્રાહ્મણ ભરિયા કો ન્યોછાવરી દે કે સ્વરૂપ લઈ આવ્યો, જે આપે કહ્યું હતું તે ઈશારો કરીને. સો શ્રી ગુંસાઈજી આપ દ્રષ્ટિ ભરી વહ સ્વરૂપ દેખે, સો સ્વરૂપ બહોત સુંદર હતો. વહ બાલકૃષ્ણજી હતે, તિનકે શ્રી હસ્ત મેં કડા હતે. એ બાલકૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ હતું 7 ધાતુનું કે પંચ ધાતુનું, અને એમાં આપના બાલકૃષ્ણજીના હાથમાં કડા નાના નાના સુંદર હતા. वह बालकृष्ण जी हते, तिनके श्री हस्तन में कड़ा हते, सो देखी के श्री गुंसाई जी बहुत प्रसन्न है. वा બ્રાહ્મણ કો આપ આજ્ઞા કીએ, જો તું યા કો પધરાઈ લાવું. હવે જો આપે દ્રષ્ટિ કરી અને પ્રસન્ન થયા, આનું પ્રમાણ જ એ કે આપે જો પ્રસન્ન થઈને દ્રષ્ટિ કરી તો હવે સ્વરૂપ પુષ્ટ થઈ ગયું. પણ એ અનુભવ ક્યારે થશે? આગળ પ્રસંગ આવશે. તું યા કો પધરાઈ લાવ. तब वा ब्राह्मण ने हाट पर आई, वा भारिया सो कहो, जो ये कड़ा તું अपने बड़े કરી લે. કેમ કે કડું સાથે એ કંઈ એણે ન્યોછાવર નથી નક્કી કરેલી. કડું તો કેમ કે જેમ કોઈ કારણથી કે જલ્દી લોકોની દ્રષ્ટિ પડે, જલ્દી અને કોઈ ખરીદી લે એવો ભાવ, એટલે કડું તો એની માલિકીનું ગણાય. એ રીતે વિચારી અને આ બ્રાહ્મણે કહ્યું કે તું તારું આ કડું વડું કરી લે, એટલે પુષ્ટિમાર્ગમાં વડું કરી લેવું એટલે એને ઉતારી લે, કાઢી લે. એમ કરી અને એ બ્રાહ્મણે એ ભારિયાને કહ્યું. તબ વહ ભારિયાને બ્રાહ્મણ સો કહ્યો. હવે જો લીલા ચાલુ થઈ ગઈ હો પ્રભુની. અબ તો સાંજ ભઈ હે, તાતે કાલ હી બડે કરી લેઉંગો. હવે એ જે સમય હતો આજથી 500 વર્ષ પહેલાં એવો હતો કે જો સંધ્યાકાળ થઈ જાય ને તો એ વખતે એના રીત રિવાજ પ્રમાણે દુકાનમાં એ વડું ના કરી શકે, એમાંથી જે ધરાયેલું કડું હોય એવું હતું કંઈક. ઓર કાલ હી તું ઇનકો લઈ જઈયો. અને એને પણ એવી કંઈ ઉતાવળ પણ નહોતી, પણ એને તો એ નિયમને પાળવા હતા. જેમ કે નથી કહેતા કે પહેલો ગ્રાહક એટલે બોણી કહેવાય, એ બહુ સારી થાય તો આખો દિવસ સારો જાય. એવી રીતે એક આ સંધ્યા સમયે પણ, સાંજના સમયે પણ જે નિયમ હોય એ નિયમને વળગી રહ્યો આ, અને કહ્યું કે અત્યારે તો તને નથી આપતો હું, પણ સાંજ થઈ ગઈ છે ને એટલે કાલે તને હું આ આપીશ. વડા કરીશ, વડા પણ કાલે જ કરીશ એમના શ્રી હસ્તમાંથી, બાલકૃષ્ણજીના સ્વરૂપમાંથી. ઓર કાલ હી તું ઇનકો લઈ જઈયો. ઠંડા કલેજે આવો જવાબ આપ્યો. તબ વહ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણને અપને હાથ સો કડા તો બડે કરી લીએ. હવે આ લીલા થઈ રહી છે. ખરેખર તો એ સ્વરૂપને જેમ છે એમ મૂકીને જવાનું કહ્યું. હું કે કાલે વડા કરી અને સ્વરૂપ તમને આપીશ, ન્યોછાવરે કાલે લઈશ, મારે તમારી પાસે કંઈ ઉતાવળ નથી, જાઓ, એમ કહી દીધું. તો હવે પ્રભુની કંઈક પ્રેરણા થઈ હશે કે આ બ્રાહ્મણે એવી કંઈક ભૂલ કરી કે બાલકૃષ્ણજીના હાથના જે કડા હતા એ વડા કરી લીધા, કાઢી લીધા, અને કડા પોતાની ખિસ્સામાં પધરાવી દીધા, ગાંઠે બાંધી દીધા. હવે પેલી આ વાતની પેલાને ખબર જ નથી દુકાનદારને. આ લીલા પ્રભુની પ્રેરણાથી થઈ રહી છે એમ માનજો ને. પાછળ સ્વરૂપ કો ઉહાઈ રાખી, જ્યાંથી લીધું હતું ત્યાં પધરાવ્યું. પેલો બીજા કામમાં છે, વસ્તી કરી રહ્યો છે દુકાનની, ત્યાં તો કંઈ બીજા કામમાં છે. તો ઉહાઈ રાખી શ્રી ગુંસાઈજી કે પાસ આવ્યો. સો શ્રી ગુંસાઈજી કી પોરી પર આવી બેઠ્યો. જ્યાં શ્રી ગુંસાઈજીનું છે સ્થાન એનાથી આગળ ઉમરો હોય એ પાસે આવીને બેઠો. તબ પ્રભુ ब्रजवासी के लरिका के स्वरूप करी के श्री गुंसाई जी सो कहो, जो फलानो वैष्णव मेरे कड़ा उतारी लायो है. ऐसे 3 बार કહ્યો. હવે જો આ લીલા શરૂ થઈ ગઈ. હવે ત્યાં વ્રજવાસીનો કોઈ છોકરો હોય અને જે વ્રજ ભાષામાં બોલે એમ આઈને એ બોલવા માંડ્યો, એ દીકરો છોકરો, કે એ પણ પ્રભુ છે એવું લખ્યું જ છે સ્પષ્ટ. શ્રી ગોકુલનાથજીને દર્શન થઈ રહ્યા છે કે એ પ્રભુ છે, પણ વ્રજવાસીના છોકરાનું રૂપ લઈને આવીને શ્રી ગુંસાઈજીને કહ્યું કે તમારો પેલો ફલાણો ગુજરાતવાળો બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ છે એ મારા કડા ઉતારી લાવ્યો છે, એમ 3 વાર કહ્યું. બસ હવે અહીંયા આ પ્રસંગને આપણે અધૂરો રાખીએ છીએ. આ પ્રસંગ આવતીકાલે પૂરો થશે. તો આવું કેમ થયું?
કે એ ઠાકોરજીએ શ્રમ લઈ વ્રજવાસીના દીકરાનું છોકરાનું રૂપ લઈ શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવી અને એમ કહેવું પડ્યું કે તમારો ફલાણો વૈષ્ણવ મારા કડા ઉતારી લાવ્યો છે, અને એક વાર નહીં, કેટલી વાર કહ્યું? 3 વાર કહ્યું. તો એ આ વિષય કાલે આપણને એનું સમાધાન થશે, ત્યાં સુધી આપણે એનું મનન કરીશું. તો પણ ચિત્તમાં શ્રી ઠાકોરજી અને ઠાકોરજીના કડા રહેશે, સંસારની પ્રપંચની વિસ્મૃતિ થશે. અને એ પણ ભાવ થયો આમાં કે પ્રભુ ક્યારેક પોતે સ્વયં ન બોલે પણ કોઈના હૈયે બેસીને બોલે, અથવા તો કોઈ રૂપ બદલીને આવે. એટલે આ પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રમાણ છે કે પ્રભુ કેવી કેવી રીતે આજ્ઞાઓ કરે છે. અમારા કડીઘરના દ્વારકેશદાસજી મહોદયશ્રીએ તો આપે આ વિષયમાં ખાસ કહ્યું છે કે પ્રભુ એમ કે આવી રીતે સ્વપ્નમાં પણ જતાઈ શકે, પ્રભુ કોઈ વૈષ્ણવના હૈયે બેસીને પણ જતાઈ શકે. આવી રીતે ચારેક રીતે સમાધાન થાય છે પ્રભુને કંઈ કહેવું હોય તો. એટલે આ જે છે એમાં તો પ્રત્યક્ષ વ્રજવાસીનું રૂપ લઈને આવ્યા છે એવું કહ્યું છે. આજે શ્રી ગુસાઈજીએ જે કંસારાના ઠાકોરજીના સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી અને આ જ સ્વરૂપને પસંદ કર્યું, એ જે પ્રસંગ આવ્યો તો યોગ જુઓ કે આજે પણ જે પ્રસંગ આવ્યો છે, સર્વોત્તમજીનું જે નામ આવ્યું છે 83મું, અતિ મોહનાય નમઃ, એમાં પણ આવો જ એક પ્રસંગ, બિલકુલ આ પ્રભુની ગોઠવણ, જો કે ગોઠવણ કરવી એ તો પ્રભુના હાથમાં. આજે જે પ્રસંગ આવશે સર્વોત્તમજીમાં એ પણ વાંચજો વૈષ્ણવો. ચિત્રજી પણ કેવી કૃપા છે આ વલ્લભકુલ જેમણે આ પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે સર્વોત્તમજીનું, જેમાં 108 નામના 108 ચિત્રજી પણ, અને એનો અનુરૂપ પ્રસંગ પણ એમાં બહુ ટૂંકમાં મૂક્યું છે, પણ છે કૃપા. જે વ્રજભૂષણલાલજી મહારાજ, મને ખબર નથી એક્ઝેક્ટ, પણ એ સ્વરૂપ જે આ વલ્લભકુલ બાલાકે આ પુસ્તક પ્રગટ કર્યું છે એમાં આજે નામ આવ્યું છે અતિ મોહનાય નમઃ, એના સંદર્ભમાં આ ચિત્રજી અંદર છે એ મેં મૂક્યું છે, અને એના વિશે વર્ણન જે છે એ પણ મેં એમાંથી ટાંક્યું છે. એમાં આવો જ પ્રસંગ આવશે આજે કે આપ શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી એક આવી રીતે સ્વરૂપની દુકાન છે, હાટ છે, એની પાસેથી આપ આપના સેવકો સાથે પસાર થઈ રહ્યા છે. એ વખતે આ હાટ આવી, એ હાટ ઉપર આપે બધા જ સ્વરૂપો ઉપર એક દ્રષ્ટિ કરી. શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીની આપની દ્રષ્ટિ એ સ્વરૂપો ઉપર થઈ, એની સાથે જ એ સ્વરૂપોમાં પ્રાણ આવી ગયા, અને એ સ્વરૂપો એ દુકાનમાંથી ઉઠી અને શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીની પાછળ મથુરાજીનું બજાર જ છે. આ પણ યોગ છે, આ ખરેખર ગોઠવણ પ્રભુની છે આમાં. જેમ શ્રી ગુસાઈજી મથુરાજીના બજારમાં આજે પસાર થયા અને હાટનો પ્રસંગ છે, એમાં આપની દ્રષ્ટિ પડી અને આ કડાને કારણે એ સ્વરૂપને લાવવાનું કહ્યું. અહીંયા આપની દ્રષ્ટિ બધા સ્વરૂપો ઉપર પડી, એક ઉપર નહીં. કારણ કે આપને આ તો સાકાર બ્રહ્મવાદિક એક નામ છે આપનું, જે 108 નામમાં, એટલે સગુણ સાકાર સ્વરૂપ ઉપર આપની, અને એમાં પાછા મથુરાનું બજાર અને બાલકૃષ્ણના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે. તેમાં બાલકૃષ્ણ પણ છે અને થાળુ સ્વરૂપ પણ છે, એવી રીતે. તો આપની દ્રષ્ટિ પડતા બધા જ સ્વરૂપોમાં પ્રાણ આવી ગયા. આપને તો ખબર પણ નથી, આપ તો હજી આગળ ગયા દુકાન છોડીને, પાછળ પેલા સ્વરૂપો પ્રાણ આવવાથી એમની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. જુઓ, સમજવાની વાત છે. એ પ્રાણ આવી ગયા, ચાલવા લાગ્યા, પણ જે પેલો હાટવાળો છે ને એનો જીવ શેમાં છે કે આ ઠાકોરજીના સ્વરૂપો તો મેં વેચવા માટે બનાવ્યા છે, આની પાછળ મારે આટલા રૂપિયાનો ખર્ચો થયો છે, અને મારે આ તો મને રૂપિયો મળશે નહીં, આ તો બધા ગયા મહાપ્રભુજીની પાછળ. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. એટલે એ પણ દોડ્યો, અને દોડીને સૌથી આગળ જઈને મહાપ્રભુજીની આગળ દંડવત કરી સાષ્ટાંગ અને કીધું કે કૃપાનાથ કૃપા કરો, આપને તો ખબર પણ નથી, આપની પાછળ જુઓ તો ખરા. અને જ્યાં શ્રી આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ દ્રષ્ટિ કરીને જોયું તો દુકાન ઉપર જે દ્રષ્ટિ કરી હતી, જેટલા સ્વરૂપો ઉપર, એ બધા જ પાછળ આવી રહ્યા છે. અને આપે મંદ સ્મિત સાથે આપના એક સેવકને આજ્ઞા કરી કે આને ન્યોછાવર આપીને આપ બધા જ આ સ્વરૂપો અમને પધરાવી દો અથવા તો રાખી લો. અને પેલા કંસારાને મુક્ત કર્યો. અને પછી એવું કહેવાય છે એ પ્રસંગમાં કે આ સ્વરૂપોમાં જેમ જેમ કોઈ વૈષ્ણવ સેવક આજ્ઞા વિનંતી કરે કે અમને પણ સેવા કરવી છે, તો આમાંથી આપે બાલમંડળીમાં રાખ્યા હશે અને પછી આપે પધરાયેલા છે. પણ વાત છો લીલા કેવી છે, અકલ્પનીય. એટલે બહુ કોઈ એમ કે દ્વાપર યુગમાં તો બહુ સુખ હતું ને મોટા ઝાડ હતા ને સુખ લાંબુ આયુષ્ય હતું,
ત્રેતામાં એના કરતાં પણ વધારે ઊંચા ઝાડ અને વધારે આયુષ્ય અને વધારે બધું હતું, અને સતયુગની તો વાત જ થાય એવી નથી. પણ હું તો એમ જ કહું છું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વગર વૈષ્ણવોને માટે અથવા જે સાકાર બ્રહ્મમાં જેને સગુણ ભક્તિ જેને કરવી છે એના માટે તો આ દ્વાપર યુગ સિવાય બધા યુગ એ મીંડા સમાન છે. આ ભાવ ધીરે ધીરે સમજાશે. જે અત્યારે શ્રી કૃષ્ણનું નામ બોલાય છે એ શું તે વખતે બોલાતું હતું? સતયુગમાં, ત્રેતામાં, દ્વાપરમાં જે લીલાનું અવગાહન આનંદ આજે કરી રહ્યા છીએ, જે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી હમણાં પ્રગટ થયા 500 વર્ષ પહેલા, તો શું 500 વર્ષ પહેલા પણ જે જીવો ગયા એમને આ લાભ મળ્યો? આટલો વિચાર કરશો ને તો સમજાશે કે આપણી ગોઠવણ પણ ગોવિંદે કરી છે. ગોઠવણ કરવી એ તો ગોવિંદના હાથમાં, હૈયાને વાંચતા હો ગોવિંદના ગાનમાં. આપણા હૃદયના તાર જોડાયેલા હતા એટલે આ કૃપા થઈ કે હમણે જ આપણે આ જન્મ થયો. આ 500 વર્ષ પહેલાં જે ગયા એ તો ગયા બધા, પણ આપણને લાભ મળ્યો આ કે સગુણ સાકાર પ્રભુ માટે જેમને પ્રીતિ છે એવા મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીની પાછળ પાછળ પેલા સ્વરૂપો ચાલ્યા આવ્યા. એ જ પ્રસંગ આજે અતિ મોહનાય તરીકે સર્વોત્તમજીનો આવ્યો છે. અને ગઈકાલનો જે પ્રસંગ ચૂકી ગયો, હું કંઈ સમય ઓછો હતો, તો ગઈકાલે જે સર્વજ્ઞાત લીલાય નમઃ એ નામ જે હતું એમાં શ્રી ગોકુલનાથજી જે કહેવા માગતા હતા એ સંદર્ભમાં એ ચિત્રાજીનો પ્રસંગ નહોતો. ભગવાન રામચંદ્રજી, લક્ષ્મણજી, પાછળ સીતાજી, બાજુમાં હનુમાનજી એક પગ પર ઊભા છે, સામે સન્મુખમાં શ્રી, એક ચિત્રમાં બે ચિત્રો છે ઉપર નીચે. એક ચિત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી આપ એમને ગુલાબજળ, મિશ્રી અને કેળા જે ખરેખર ઠાકોરજી માટે સિદ્ધ કરેલા હતા આપે, પણ એ આપે અહીંયા ભગવાન રામચંદ્રજીને, લક્ષ્મણજીને, સીતાજીને ધર્યા. એ જ ચિત્રજીના દર્શન થાય છે. તે વખતે જે સંદેહ થયો વૈષ્ણવને એનું સમાધાન કર્યું કે આપ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ છે એમ કરીને મહાપ્રભુજી એવું સમાધાન કર્યું અને આપનો હૃદયનો ભાવ પ્રગટ કર્યો. પછી નીચેનું ચિત્રજી છે એમાં હમણાં આપણે જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી વિઠ્ઠલનાથજીનું પ્રાગટ્ય થયું, ચરણાદ્રી પર્વત વિશે આપણે જે ચર્ચા કરી એ વખત મેં કહ્યું હતું કે ચિત્રકૂટ પાસે જે પર્વત હતો પણ મને નામ સ્મરણ નહોતું રહ્યું, એ કાંતાનાથ પર્વત. તો ચિત્રકૂટની પાસે આ એક બીજો પર્વત છે કાંતાનાથ. અને આ વૈષ્ણવોને તો એના સાથે એટલા માટે એ જાણવાનું ઉત્સુકતા થાય કે કાંતાનાથ પર્વત જે અહીંયા ચિત્રકૂટ પાસે છે, તે ચરણાદ્રી પર્વત, ચરણાટ જે ત્યાં ગંગા નદીને કિનારે છે વારાણસી પાસે તે, અને શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ, આ ત્રણ એમનું પ્રાગટ્ય અલગ અલગ જગ્યાએથી છે. જેમ નંદદાસ, આ ઉદાહરણ આપવું એટલે જલ્દી સમજાશે. જેમ નંદદાસ અને તુલસીદાસ એક જ માતાના કુખમાંથી પ્રગટ થયા, પણ બેના લોક જુદા જુદા. એક સાકેતના અધિકારી, રામચંદ્રજીનું જ જીવનભર ભજન કર્યું અને ક્યારે પણ નમ્યા નહીં. અને નમ્યા ત્યારે કે જ્યારે એમણે દર્શન એવા આપ્યા ગોવર્ધનનાથજીએ, ધનુષ્ય બાણ લો હાથ, તુલસી મસ્તક તબ ઝૂકે, એવા થયા. અને બીજા નંદદાસ થયા કે જેમને રામાનંદ સંપ્રદાયમાં દીક્ષા પણ અપાવી દીધેલી ઉતાવળ કરીને તુલસીદાસજીએ. પણ આ વાત તો તુલસીદાસજી પણ નહોતા જાણતા કે મારો ભાઈ તો નિત્ય ગોલોકના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના જે સખાઓ છે એમાંથી નંદદાસ એ એમનો ભોજ સખો છે ઠાકોરજીનો. ના જો હું ભૂલતો ના હોઉં તો, મને બધું યાદ નથી એટલું. તો એ રીતે આ જે ગિરિરાજ ગોવર્ધન જે છે મૂળ એમનું પ્રાગટ્ય ગોલોકમાંથી, પણ કોને ત્યાં જન્મ્યા? તો જે પેલા પર્વતને ત્યાં જન્મ્યા હતા તે, એમને ત્યાં બીજા પણ બે પર્વતો જન્મ્યા હતા. એટલે આપણને આ પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ કે જન્મવું પર્વતનું હોય. પર્વત પણ ગતિશીલ હતા, પહેલાં તો પાંખો હતી. એટલે આપણી જે વાતો છે પુરાણની એ અન્ય માર્ગના લોકોને કે જે મ્લેચ્છ લોકોને ના સમજાય એ તો આપણે માનીએ છીએ, પણ આપણને તો ખબર હોવી જોઈએ કે રામાયણની અંદર એક જ પર્વત એવો હતો કે જે પોતાની પાંખો કપાવવા માંડી. કેમ કે પર્વતોમાં પણ અહંકાર શરૂ થયો કે અમે
પાંખોવાળા છીએ એટલે અમારી મરજી પ્રમાણે ઉડી શકીએ છીએ, તો આ તો સારું કહેવાય. તો ઉડવામાં પછી જ્યાં ત્યાં બેસી જાય એટલે નીચે ગામ હોય તો એ ગામની ચિંતા ના કરે અને ગામ ઉપર જ જો પર્વત બેસી જાય તો એ ગામ નાશ પામે. તો ઠાકોરજીની મરજીથી ઇન્દ્રએ બધા જ પર્વતોની પાંખોને કાપવાની ચાલુ કરી દીધી. એમાં એક પર્વત છે મેનાક નામનો, એને 2 પાંખો હતી અને એ સમુદ્રમાં ઉતરી ગયો અને એને પાંખો ન કપાઈ. એમાં ભગવાનની ઈચ્છા હતી, કેમ કે એ હનુમાનજી મહારાજને સેવામાં આવવાનો હતો અને જ્યારે હનુમાનજી મહારાજે ઉલ્લંઘન કર્યું લંકામાં જવા માટે સમુદ્રનું, ત્યારે એ 2 પાંખોથી બહાર આવેલો. એટલે આ બધું સાચું છે, આમાં કોઈ જગ્યાએ અતિશયોક્તિ નથી, બધું જ સાચું છે. એટલે આ જે ગોવર્ધન મહારાજના 2 ભાઈઓ છે, એક આ કાંતાનાથ એ ચિત્રકૂટ પાસે, એની પર રામચંદ્રજી વાસ કરે છે, અને એક જે છે એ ચરણાદ્રી, જેની પર વામન ભગવાન ચરણ પધરાઈ અને વિશાળ રૂપ ધારણ કર્યું હતું, એટલે એમના ચરણ છાપ છે. તો આવા આપના આ લીલામાં આવું બધું કૌતુક કરતા રહો છો. અને એવા આ કાંતાનાથજીનો પર્વતનો પ્રસંગ કાલે આવ્યો, પણ એ છે ને સર્વજ્ઞાત લીલાય નમઃ એ નામને અનુરૂપ એ ચિત્રજી નહોતું. એમાં શ્રી ગોકુલનાથજીએ ટીકામાં એમ કહ્યું છે, આપણે વિસ્તારથી પણ સમયે સર્વોત્તમજી પણ લઈશું એક એક કરીને, એટલે આનો પૂરો ભાવ સમજી શકાય. પણ હું ટૂંકમાં કહી શકું કે ગોકુલનાથજી એમ કહેવા માગતા હતા કે જે નિત્ય નિકુંજની લીલા જે છે એના વિશે જ્ઞાન એ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીને જ છે, કેમ કે આપ જ સ્વામીજી છો. એટલે બાકી કોઈ ઋષિ મુનિઓને પણ નથી, નારદ મુનિને પણ નથી, શેષજીને પણ નથી અને મહાદેવજીને પણ નથી, એમ કહેવા માગતા હતા એ સર્વજ્ઞાત લીલાય નમઃ એમ કરીને. પણ અહીંયા કંઈક જુદું જ ચિત્ર મૂકીને જુદી જ વાત જે તે સર્વોત્તમજીના પુસ્તકમાં મૂકી દેવામાં આવેલી છે, એટલે એની સાથે સંમત નથી થતી એ વાત. પણ જુઓ, 16 દિવસ સુધી વાલ્મીકી રામાયણ કરી છે એમાં મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ, કારણ કે રામચંદ્રજીને તો વાલ્મીકી રામાયણ સાંભળવી હતી એટલે. અને જો એ વખતે તુલસીદાસ પ્રગટ હતા, પણ એમની જે તુલસીદાસજીની જે રામાયણ છે એ નથી કરી. અહીંયા તો આપ વેદથી આપ આચાર્ય છો, વેદને માનવાવાળા, એટલે એ જે તુલસીદાસજીથી જે રામાયણ પ્રગટ થયું છે એ પાછું જે હનુમાનજીએ કોતર્યું હતું એ જમાનામાં રામજી હતા, અને જે વિયોગ થયો, રામજીએ કીધું ચાલી જાઓ મારા નગરમાંથી બહાર, વિયોગ થયો હતો, હનુમાનજીને પણ કાઢ્યા હતા, કેમ કે આપને લીલા કરવાની હતી અને આપે જવાનું હતું નિત્ય લીલામાં. તો આવી બધી વાત છે. તો એ વખતે હનુમાનજીને જે વિરહ થયો ને એમાં આપે આપના જે વજ્ર જેવા નખથી કોતરણી કરી અને જે એ રામાયણ કરી હતી, એટલી બધી સુખદેવજી છે ને, જેમ આપણે શિવજીના અવતારને આપે ભાગવતજીને કેટલું બધું રસથી ભરી દીધું, એવી રીતે આ રામાયણ રસથી ભરેલી છે. જે તુલસીદાસજી તો ભલે ખાલી પ્રગટ કરતા છે, પણ મૂળ હનુમાનજીની રચેલી હતી. અને જ્યારે એ વખતે વાલ્મીકી, આજે તુલસીદાસજી વાલ્મીકીનો અવતાર છે, એટલે વાલ્મીકીએ જે આ રામાયણ જે મહાપ્રભુજીએ 16 દિવસ કહી એ જે રચના હતી એ થોડી વેદને અનુલક્ષીને બહુ જ વધારે સચોટ હતી, પણ એમાં ભાવ પ્રેમ રસ કશું નહોતું. પણ હનુમાનજીના રામાયણમાં જોયું કે આ તો રસથી ભરેલી છે. તે વખતે પછી વાલ્મીકી નિરાશ થઈ ગયા, તો એનું કારણ જાણ્યું અને હનુમાનજીએ આપે લખેલી રામાયણને દરિયામાં પધરાઈ દીધી. શિલાઓ પર કોતરેલી હતી બધી જ, જે શિલાઓ અધૂરી રહી ગઈ હોય, જેને જરૂર નહોતી પડી સેતુ બાંધવામાં, એ સેતુ ઉપર એમણે કોતરીને બનાવી. અને પણ વાલ્મીકીજીના હૃદયને ભાવને સમજી અને હનુમાનજીએ એ પોતાના હાથથી લખેલી બધી જ શિલાઓને સમુદ્રમાં પધરાવી. એટલે વાલ્મીકીજી પ્રસન્ન થયા અને વાલ્મીકીજીએ વચન આપ્યું કે હું પણ આવી રીતે કલિયુગમાં પ્રગટ થઈશ અને તમારું રામાયણને પ્રસિદ્ધ કરીશ. એટલે સાક્ષાત તુલસીદાસજી એ બીજું કોઈ નહીં, વાલ્મીકી પોતે છે. અને આ જે રામાયણ છે એ વાલ્મીકીજીનું નથી પણ હનુમાનજીનું છે, અને જેના કારણે રસ છે એમાં. જેમ સુખદેવજીના ભાગવતજીમાં રસ છે ને, એ મહાભારતમાં એકેમાં નથી. એવી રીતે આ મર્યાદા માર્ગીઓ માટે તુલસીદાસજીએ પ્રગટ કરેલી એ હનુમાનજીની રામાયણમાં આટલો રસ છે. તો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ 16 દિવસની જે વાલ્મીકી રામાયણ સંભળાવી એ પણ મને સમજાવ્યું નથી, માફ કરજો. જ્યાં જ્યાં મારી પહોંચ નથી ત્યાં હું પાછો પડું છું, પણ આ બનેલી ઘટના છે. અને એ સિવાય આજે જે હરિદાસજી મહાપ્રભુજીનું શિક્ષાપત્ર છે એમાં આપે જે આજ્ઞા કરી છે એ જે શ્લોક છે એ હવે છેલ્લો છે. ના, હા, એમાં છે ને છેલ્લા શ્લોકમાં આપનો અંગત વાત છે
શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ આપના એક સેવકની અંગત વાત કરી છે, પ્રેમજીત નામના વૈષ્ણવની. એ આપ વાંચી લેજો. એના વિશે કંઈ મેં વિચાર્યું નથી, કેમ કે આપણું છે જ નહીં, એ આપનું અંદરનું છે, વલ્લભકુલ બાલકનું. અને પછી જે શરૂ થાય છે 17મો, એમાં જે પહેલો શ્લોક છે એ આવતીકાલે આવશે, એ વખતે ચર્ચા કરીશું. તો આજનું ધોળ લેવાનો સમય નથી, તેથી દ્રઢ ઈના ચરણનો કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણનો કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બીન, સબ જગ માજુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ન ચરણ કેરો. साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो. सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ન ચરણ કેરો. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ન ચરણ, દ્રઢ ન ચરણ, દ્રઢ ન ચરણ કેરો. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, रामचंद्र भगवान की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने वल्लभ गुरु देव की जय.